हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतैः यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाञ्छूभिधायिनी नाम्नां कायस्तप्रहवणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया। मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश। नास्तस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य
यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोद्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનું અધ્યયન કરીએ છીએ. અધિક મહિનો છે એનું વિશેષ ફળ છે. અધિક મહિનામાં ભાગવતનું શ્રવણ કરવાનું એક વિશેષ પુણ્ય છે. બીજા સ્કંદમાં 6થા અધ્યાય સુધી આપણે પહોંચ્યા. 7મા સ્કંદથી અને 7મા અધ્યાયથી ભગવાનના 24 અવતારની ચર્ચા. પણ એ 24 અવતાર પહેલા ગઈ વખતનું સૂત્ર આપણે પકડીએ તો 6થા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજી બહુ સરસ કહે છે, સ એષાદ્ય પુરુષ કલ્પે કલ્પે સૃજતિ અજઃ આત્મા આત્મની આત્મના આત્માન. કે ભગવાનની ઉત્પત્તિ, જો વિચાર, ભગવાન સ્વયં આ સર્જન કરે. ભગવાન સ્વયં અજહ છે, વિશુદ્ધમ કેવલમ જ્ઞાન, નિત્ય કેવલ જ્ઞાન એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. પરમાત્મા નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. એમની ઉત્પત્તિ શક્ય નથી, ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ નહીં થાય. પણ છતાં પણ શું છે, પોતાની જ માયા. ગીતામાં પણ ભગવાન શું કહે છે, અજોપી સન્ન વ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન્ન. હું તો અજહ છું, અર્જુન, અવ્યય. મારો ક્યારેય વ્યય થતો નથી, મારામાં કોઈ વિકાર આવતો નથી. અને છતાં પણ હું શું કરું છું, મારા સ્વરૂપને પ્રગટ કરું છું. આ ભગવાનની કૃપા છે આ સમય. અને એટલે અહીંયા કહે છે કે આ પ્રકારથી પ્રત્યક્ષ આત્મ સ્વરૂપે છે સમ્યક અવસ્થિતમ સત્યમ પૂર્ણમ અનાદિ અનંતમ નિર્ગુણમ નિત્યમ અદ્વયમ. આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, નિત્ય છે, અદ્વય છે. આ પરમાત્મા તો નિત્ય અદ્વૈત સ્વરૂપ જ છે, પ્રત્યેક આત્મ સ્વરૂપે છે. છતાં પણ શું છે, ઋષે વિદંતિ મુનયઃ પ્રશાંત આત્મેન્દ્રિયાશયઃ યદા તે અવાસત કૈહિ તિરોધીયતે બ્લિપ્તમ. આ પરમાત્મા કેવા છે, જે મહાત્માઓ પણ જેને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રશાંત આત્મ ઇન્દ્રિય આશય, આશય એટલે અંતઃકરણ. મહાત્માઓ પણ અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યાઓ કરીને આ શરીરને, દેહને, ઇન્દ્રિયને, મનને શું કરે છે, પ્રશાંત, શાંત કરે છે, શુદ્ધ કરે છે. કે તો એ પરમાત્માને શું થઈ શકે, દર્શન થઈ શકે.
એ બહુ સરસ કે ન તર્કેણ આપનીય, કુતર્કથી તો ક્યારે પણ શું છે, અસત તર્કૈ તિરોધીયતે, જ્યાં કુતર્ક કરવા માંડીએ ભગવાન સ્વયં પોતાના સ્વરૂપને શું કરી દે છે, તિરોધીય, ઢાંકી જ દે છે ભગવાન. નૈષા મતિ તર્કેણ આપનીય, કઠોપનિષદમાં યમરાજા એ જ કે આ પરમાત્મા તર્કથી પ્રગટ નહીં થાય. તર્ક કુતર્ક કરતા રહીએ કેમ, એટલે તર્કનો કોઈ પણ પ્રકારે અંત નથી. જો આ સમજો, તર્કની કોઈ પ્રકારથી સિદ્ધિ છે જ નહીં. તમે એક તર્ક આપો તો સામે શું થઈ શકે, પેલો બીજો તર્ક છે જ. અને પરમાત્મા તર્કથી સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. શાસ્ત્ર યોનિત્વા, શાસ્ત્ર જેમની યોની છે, શાસ્ત્ર દ્વારા જે પરમાત્માને જાણી શકાય. અને એટલા માટે જે લોકો આ પ્રકારથી તર્ક વિતર્ક કરતા રહે છે એમને માટે આ પરમાત્મા પ્રગટ થતા નથી. અને પરમાત્મા કેવા છે, આ પરમાત્માનો પ્રથમ અવતાર કયો છે, જો આ સમજવાનું. ભાગવત પ્રમાણે ભલે આપણે 24 અવતારની ચર્ચા 7મા અધ્યાયમાં કરીશું, પણ ભગવાનનો પ્રથમ અવતાર તો કયો છે કે સ્વયં નિર્ગુણ હોવા છતાં પણ, અજ અમર હોવા છતાં પણ, આદ્ય અવતારઃ પુરુષઃ કાલઃ સ્વભાવઃ સદસદ મનશ્ચ. આ વિરાટ પરમાત્મા જે બ્રહ્માંડ સ્વરૂપે ભગવાનનો પહેલો અવતાર છે. તમારી આંખ સામે જે છે શું છે, ભગવાનનો અવતાર છે. અત્યારે કેટલાય લોકો પૂછે, માતાજી આ ભગવાનનો અવતાર ક્યારે થવાનો? મને કોઈ પણ આવું પૂછે ને તો એને એમ કહો, તું શાના માટે છે? તમે ભગવાને માથું આપ્યું, 2 હાથ આપ્યા, 2 પગ આપ્યા, શાના માટે આપ્યા? મુશ્કેલી આપણી એ જ છે, આપણે કઈ કરવું નથી. ભગવાન આવે ને બધું કરે, પણ તું શાના માટે અહીંયા આવે? એવમ પ્રવર્તિતં ચક્ર, આ જગત ચક્ર ચાલી રહ્યું છે. ન અનુવર્તયંતી, એનું અનુસરણ કરવું તારું કામ છે. ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે, પણ આ જગત સ્વરૂપે વિરાટ પરમાત્મા સ્વરૂપે એ પ્રથમ અવતાર છે જ. અને એ પ્રથમ અવતાર કેવો છે? અનંત છે. જો સમજો, વિરાટ સ્વર સ્થાસનું ચરિષ્ણુ ભૂમ્ન, દ્રવ્ય સ્વરૂપે, વિકાર સ્વરૂપે, 3 ગુણો સ્વરૂપે, કાળ સ્વરૂપે, સ્વભાવ સ્વરૂપે, આ બધા સ્થાસનું, સ્થાવર જંગમ જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે. એટલું જ નહીં, લોક પરલોક ભવદાદય ભૂઆદય ભૂ ભુવઃ મહા સપ્ત ઉર્ધ્વલોક સપ્ત અધોલોક. એટલું જ નહીં, સ્વરલોકપાલઃ, ખગલોકપાલઃ, ધ્રુલોકપાલઃ, આ બધા જે રાજાઓ છે, ઇન્દ્ર છે, આ બધા પાલન કરનારા જે છે એ બધા સ્વરૂપે પણ ભગવાન જ છે. ગંધર્વ, વિદ્યા, ચારણ, ભૂત, પિશાચ, જો ભૂત પિશાચ ભગવાન જ છે. દૈત્ય, ઇન્દ્ર, સિદ્ધેશ્વર, દાનવેન્દ્ર, આ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. આ સમજો, જ્યાં દાનવને પણ શું કહેવામાં આવે, એ વિરાટ સ્વરૂપના અંતર્ગત છે. અન્ય સર્વ જગ્યાએ પેલા 2 ભાગ કરી નાખે, એક પેલો અલ્લાહ છે અને પેલો બીજો શૈતાન છે. એક પેલા ગોડ છે અને પેલો ડેવિલ છે. જ્યારે આપણે શું કહીએ, એ બ્રહ્માંડ જે પરમાત્મા છે એની અંતર્ગત એ ભગવાનની જે અભિવ્યક્તિ છે એની અંતર્ગત ભૂત, પિશાચ, યક્ષ, ખગ, નાગ, આ બધું અંદર જ આવી ગયું. યત્કિંચ, અને બીજું જે પણ કઈ બ્રહ્માજી શું કહે છે, બાકીનું તમને જે કઈ યાદ આવે બધું શું કરી લેવાનું, ઉમેરી લેવાનું. કેમ? આ પરમાત્મા જે છે, શ્રી હિ વિભૂતિ આત્મવદ અદ્ભુતારણમ ઓજસ્વદ બલવદ ક્ષમાવત. અને મનુષ્યોમાં પણ જે પણ કઈ ભગવાનની વિભૂતિ અભિવ્યક્ત થઈ રહી છે, તત્વમ પરમ રૂપવત અસ્વરૂપ, એ પરમાત્માનું જ રૂપ છે. પણ ભગવાન સ્વયં કેવા છે? અરૂપ. ભગવાનનું કોઈ રૂપ નથી. અને છતાં પણ આ બધા નામ અને
સામાન્ય રૂપે એ ભગવાન અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યા છે. અને છેલ્લે કહે છે કે હે નારદજી, પ્રધાન્યતઃ યાન ઋષઃ આમનંતી લીલાવતારં પુરુષસ્ય પુમ્નઃ આપીયતામ કર્ણકશાય શોષાન. હવે હું તમને પ્રાધાન્યતઃ ભગવાનના જે મુખ્ય અવતારો જે થયા એ બધા અવતારો હવે હું તમને આ જણાવીશ. પણ કે આ અવતાર જે છે એનું શ્રવણ પણ શાના માટે કરવાનું, જા સમજો. એટલે કે છે આપીયતા, એ શ્રવણને પાન કરવાની જરૂર છે. કેમ? કર્ણકશાય શોષાન અનુક્રમિષ્યતે ત ઈમાન સુપેશાન. આ ભગવાનના જે સુંદર અવતારો જે છે એ અવતારોનું શ્રવણ કરવાથી તમારા કાનમાં જે પણ કોઈ કશાય છે, અશુદ્ધિ છે, મલ જે છે એ બધાની શું થઈ જશે? નિવૃત્તિ થઈ જશે. એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, આપણા મનમાં જેટલો પણ મલ છે, જેટલી પણ અશુદ્ધિ છે, એ 99% ક્યાંથી દાખલ થઈ ગઈ? આ કાનથી જ દાખલ થઈ. સાંભળ્યું પેલા ભાઈ શું થયું? પણ તું સાંભળ ને, ભગવાનનું સંસાર કાનથી દાખલ થાય છે. કંટકમ કંટકે નહીં, કાંટો વાગ્યો શું કરવો પડે? પેલો બીજો કાંટો લેવો પડે. એમ કાનથી જ આ બધી અશુદ્ધિ ગઈ છે. તો હવે કર્ણેન્દ્રિય દ્વારા એ ભગવાનની લીલાઓનું, ભગવાનના અવતારનું શ્રવણ કરીએ તો આપણા હૃદયમાં જેટલો પણ કશાય છે એ બધો કશાયની નિવૃત્તિ થઈ શકે. બ્રહ્મોવાચ 7મા અધ્યાયમાં કહે છે યત્ર ઉદ્યતઃ ક્ષિતિ તલોદ્ધરણાય વિભ્રત કૌંડ્રીમ તનુમ સકલ યજ્ઞમયીમ અનંતઃ છંદોમયી મખમયી. કે છે કે જ્યારે આ પૃથ્વી, આ બ્રહ્માંડની રચના કરવામાં આવી, બ્રહ્માજી કે છે મેં આ બ્રહ્માંડની રચના કરી, પછી પૃથ્વી લોકની રચના કરી, પણ એ પૃથ્વી શું થઈ ગઈ? પેલી પાણીમાં ડૂબી ગઈ. તો કે જળમાં જે ડૂબી ગઈ હતી એ જળમાં ડૂબેલી પૃથ્વીનો ઉદ્ધારણ કરવા માટે શું કર્યું? કૌંડ્રીમ તનુ, વરાહ અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યો. જા વિચાર, આ વરાહ અવતાર એમ કહીએ, પછી મત્સ્ય અવતાર એમ કહીએ. ભગવાન કેવા પશુ પક્ષી બની જાય. જા સમજવા, જો વિચાર. સોનું વરા આકારનું હોય કે ઉંદર આકારનું હોય કે હાર આકારનું હોય, સોનું તો શું છે? સોનું. સોનામાં કોઈ ફરક નહીં પડે. જો વિચાર, એમ પરમાત્મા તો નિત્ય કેવલમ જ્ઞાન સ્વરૂપમ. પછી એ વરાહ આકાર ધારણ કરે કે મત્સ્ય આકાર ધારણ કરે, પરમાત્માના સ્વરૂપમાં ફરક પડવાનો છે? કોઈ ફરક નહીં પડે. જો વિચાર, એમાંય પાછા આપણે બધા ડયા. જો કેમ? આ તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ. તન કોણે કીધું મર્યાદા? અને કૃષ્ણ ભગવાન અમારા, પાછા અમારા, આ સમય આ અમારા કૃષ્ણ ભગવાન છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. તું મર્યાદા પૂર્ણ કરવા વાળો કોણ? એક જ ભગવાન છે, એક અદ્વિતીય નિર્ગુણ પરમાત્મા છે. આ અનેક અવતાર રૂપે ભગવાન પ્રગટ થઈ રહે. તો આકારને કારણે ભગવાન નાનો મોટો થઈ ગયો. બારડોલી પાસે ગામ છે, ત્યાં વિશાળ મંદિરની રચના, બહુ જૂનું, 300-400 વર્ષ જૂનું મહાદેવનું ત્યાં શિવાલય હતું. નામ ભગવાન બહુ મજાનું, ઋણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ. ઋણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ. એટલે હવે નાનું વસ્તુ શિવાલય. એટલે ગામના બધાએ નક્કી કર્યું કે આપણે હવે એનો જીર્ણોદ્ધાર કરીએ. એટલે પછી બધું પંચાયતન પૂજા આપણે જેને કહીએ, ખરેખર દરેક ઘરમાં શાની પૂજા થઈ ગઈ? પંચાયતન પૂજા હોવી જોઈએ. તે પંચાયતન પૂજા બિલકુલ સ્થાપત્ય કલા પ્રમાણે, ક્યાંય કોઈ પ્રકારનું ક્યાંય બાંધછોડ કરવાની છે. અને સ્થાપત્ય કલા પ્રમાણે જો આપણે મંદિર બનાવીએ તો પહેલો નિયમ એ લાગે કે લોખંડ બિલકુલ નહીં વપરાય. જો વિચાર,
એટલે એનું જે પ્લેટફોર્મ એ લોકોએ ઊભું કર્યું 90 ફૂટ બાય 90 ફૂટ, ક્યાંય લોખંડનો એક સળિયો નહીં. આ વિચાર. અને એના પર જ 5 મંદિરો, પંચાયત. એટલે પછી બધા ભગવાનને ત્યાં સ્થાપના કરવાની. એટલે પછી એક ભાઈ કે આ બધા ભગવાનની સ્થાપના કરી તો આપણે વેદની સ્થાપના કરી. જાઓ તમે. સામાન્ય રીતે વેદ એટલે આપણે ગ્રંથ એવું જ માનીએ, પણ વેદની પણ મૂર્તિઓ છે. જો વિચારી જુઓ. અને વેદની જે મૂર્તિઓ તમે જુઓ ને, તો પેલા એક વેદ છે એ ઘોડાનું મુખ છે, પેલો બીજો છે એ ગધેડાનું મુખ છે, પેલો બીજા છે એ પેલો બકરીનું મુખ છે. આપણને ન હોય. અને એ વેદની પત્ની છે, એ વેદના ખોળામાં જ બેઠી હોય. આવી એટલે વર્ષો પહેલા મેં પણ જ્યારે મને સ્વામીજી પહેલી વાર આ 4 વેદના ચિત્રો બતાવ્યા, પૂજ્ય સ્વામીજી ઋષિકેશ, સ્વામીજી આપણું ઘોડાનું મોઢું ને આ ગધેડાનું મોઢું ને આ બકરીનું મોઢું, આવું કેમ સ્વામીજી? તું કે જો મનુષ્ય, જ્યાં સાંભળ, મનુષ્યનું જો મસ્તક રાખે તો મનુષ્ય એમ કહીએ ને એટલે પેલું મર્યાદિત શક્તિ, મર્યાદિત જ્ઞાન, આ બધું તમારી મર્યાદા આવી જાય. વેદ સ્વયં તો અપૌરુષય છે. આપણે અનેક વાર ચર્ચા કરી ગયા સમજ. વેદ સ્વયં શું છે? અપૌરુષય. કોઈ પુરુષ બુદ્ધિમાંથી એની ઉત્પત્તિ થઈ નથી. એટલે વેદની પણ જો મૂર્તિ બનાવીએ અને પેલું મનુષ્યનું મસ્તક મૂકીએ ને તો વળી પાછી ગરબડ. આ સમજો. અને એટલા માટે શું કર્યું કે પેલું મનુષ્યનું મસ્તક મૂકવાને બદલે શું કરી દીધું? પેલું પ્રાણીનું મસ્તક મૂકી દીધું. 4 વેદ તમે જો, આપણને નવાઈ જ લાગે. પેલા ભાઈ મને પૂછ્યું આ તો જ પેલું અપૌરુષય રહે, તો વળી પાછું પેલું મનુષ્ય બુદ્ધિ આવીને ઊભી જ રહી જાય. આપણી બુદ્ધિ જેવી છે. આપણે એમ જ માનીએ મને તો બધી જ ખબર પડે. હા, મને ખબર જ છે. જે માણસ એમ કે મને બધી જ ખબર પડે, એનો અર્થ શું થયો? એણે એની બુદ્ધિને તાળું મારી દીધું. હવે મારે નવું કઈ જાણવાની આવશ્યકતા છે જ નહીં. કોઈ એવું કહી શકે? વિચાર. લોકો ધર્મમાં આવે ને, અધ્યાત્મમાં આવે એટલે બુદ્ધિને શું કરી દેવાની? તાળું જ મારી દે. તાળું મારીને ચાવી ક્યાં ફેંકીને એને ખબર નહીં હોય. એટલે એ નહીં ખોલી શકે ને ગુરુજી ખોલી નહીં શકે. એટલે પેલા બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કહી ગયા બુદ્ધૌ શરણમ અન્વિચ્છ. પહેલી શરણાગતિ ક્યાં કરવાની? બુદ્ધિ પર. તમારી બુદ્ધિને શરણે રહી, મનને નહીં. મન તો ગરબડ જ કરાવે. સમજ. જે આ ભાગવતમાં બધી કથા આવશે, એવી એવી આખ્યાયિકો આવશે ને આપણને નવાઈ લાગે. બુદ્ધિ પર વિશ્વાસ મૂક્યો નથી, મન પર વિશ્વાસ મૂક્યો નથી, અને એનું શું થવાનું? એ પડવાનું જ છે. હંમેશા એટલા માટે ભગવાન ચતુર્ભુજ છે ને, એ ચતુર્ભુજ ભગવાન પેલા 2 હથિયાર હાથ પર રાખે. એક ચક્ર છે અને પેલી ગદા છે. આ ચક્ર શાના માટે છે? આ જેટલા અધર્મી છે, રાક્ષસ છે, એ બધાને મારવા માટે શું છે? આ પેલું ચક્ર છે. ભગવાન આ ગદા શાને માટે રાખી? જે ભક્ત છે, જે ધર્મનિષ્ઠ છે, પણ જેની બુદ્ધિ પર અહંકાર આવે ત્યારે ભગવાન શું કરે? એટલે ભગવાન એવી ગદા ફેરવે ને કે પેલો ચતોપાટ થઈ જાય. એટલે સુદર્શન ચક્ર કોના માટે છે? પેલા અધર્મનિષ્ઠ માટે. અને પેલી ગદા કોના માટે છે? પેલા ભક્ત માટે. જરાય અહંકાર કરવાનો જ નહીં. જો સમજ, કોઈ સ્થાન. પણ એ ક્યારે શક્ય બને? બુદ્ધૌ શરણમ અન્વિચ્છ.
કોઈની પણ બુદ્ધિ તમે જુઓ, કોઈ પણ મનુષ્ય એવું કહી શકે ધર્મ કોને કહેવાય મને ખબર નથી, કહી શકે? સત્ય કોને બોલવું કહેવાય, ચોરી કરવી કોને કહેવાય, કપટ કરવું કોને કહેવાય? જન્મથી જ બધાને ખબર છે. એટલે તમારી બુદ્ધિમાં ધર્મ ને અધર્મનું જ્ઞાન છે આ સમજ. અને એટલે ભગવાન કહે કે તારી બુદ્ધિને સાંભળ, મનને નહીં. આ બધી ગડબડ મન જ કરાવે. એટલા માટે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, શું કહીએ? ફાફડા ખાવાનું મન થયું. શું કહીએ? બુદ્ધિ થઈ એમ નહીં કહીએ, મન થયું. એટલે ગદા કોને માટે છે? આપણા માટે. ભક્ત માટે નહીં, આપણા માટે. ભક્ત એમ કરે બીજો કોક એવું લાગે આપણને. ગદા કોને માટે છે? આપણા બધા માટે. આમ ભગવાનના અવતાર જો સમજ, કોઈ પણ સ્વરૂપે ભગવાન આવે. ભગવાનનું જે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, એ રૂપમાં કોઈ ફરક નહીં પડે. આ સમજ. અને એટલા માટે કે છે પહેલો જ ભગવાનનો અવતાર કયો છે? વરાહ અવતાર છે. અને વરાહ અવતાર શાને માટે થયો? અંતર મહાર્ણવે ઉપગતા આદિ દૈત્યમ. આ પેલો દૈત્ય હિરણ્યાક્ષ શું કર્યું હતું? પૃથ્વીને આ મહાર્ણવ મહાસમુદ્રમાં અંદર નીચે લઈ ગયો. ઉપાગત એને ઉપર લાવવા માટે આ ભગવાને વરાહ અવતાર ધારણ કર્યો. અને વરાહ અવતાર કેવો છે? યજ્ઞમય, છંદોમય. એ યજ્ઞમય છે, છંદમય છે. એટલું જ નહીં, નશ્યતઃ તમ દૃષ્ટ્યાદિ ઇવં વજ્રધરઃ દદાર. અને એ ભગવાને શું કર્યું કે પેલા આદિ દૈત્ય જે હતો, હિરણ્યાક્ષ હતો, એને શું કર્યું? ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા. વજ્રધરઃ દદાર. એમના દાંતથી એ દૈત્યને મારી નાખ્યો. આ પ્રકારથી જળમાં ડૂબી ગયેલી જે પૃથ્વી હતી, ભગવાને એને શું કર્યું? અવતરણ ઉપર કર્યું. જાતઃ રુચે અજનયત સુયમાન સુયજ્ઞ આકૃતિ સુનઃ. આકૃતિ જે છે રુચે હે, આજે રુચિ પ્રભુ જે છે, રુચિ નામના પ્રજાપતિ, અને એની પત્ની કોણ હતી? આકૃતિ એની પત્ની હતી. એના ગર્ભથી ભગવાને જે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, સુયજ્ઞ લોકત્રય સમહતિ મહર્દ ઐદાર્તિમ. અને આ લોકોમાં જે લોકો દુઃખી થઈ રહ્યા હતા, એ લોકોના દુઃખની નિવૃત્તિ માટે એમણે આ પ્રકારથી અવતાર, સુયજ્ઞ સ્વરૂપે અવતાર ધારણ કર્યો. અને અવતાર ધારણ કરી શું કર્યું? દક્ષિણા નામની પત્ની ને સુયમ નામના દેવતા ઉત્પન્ન કરીને ત્રણેય લોકમાં જે મોટા મોટા સંકટો હતા એ બધા સંકટોની નિવૃત્તિ કરી. અને સ્વયંભુવેન મનુના હરિતિ અનુક્ત. અને સ્વયંભુ મનુ એમને હરિ એવા નામથી એમને કહેવામાં આવ્યું. અને એટલા માટે એ ભગવાનનું બીજું નામ શું પડી ગયું? સુયજ્ઞ હરિ. જગ્ને ચ કર્દમ ગૃહે દ્વિજ દેવહૂત્યા. કર્દમના ઘરે દેવહૂતિના ગર્ભથી કપિલ સ્વરૂપે પણ ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો. સ્ત્રીભિઃ સમમ નવભિઃ આત્મગતિમ સ્વમાત્રે. એટલું જ નહીં, એમની સાથે સાથે એમને 9 કન્યાઓ પણ જે ઉત્પન્ન થઈ. અને આ કપિલ ભગવાને શું કર્યું? સ્વમાત્રે આત્મગતિમ. એ પોતાની માતાને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો. આ ત્રીજા સ્કંદમાં આવશે. ત્રીજા સ્કંદના છેલ્લા જે 24મા અધ્યાય, ત્રીજા સ્કંદના 24મા અધ્યાયથી એને કપિલોપાખ્યાન કહેવામાં આવે. પોતાની માતાને એમણે શું કર્યું? આ ઉપદેશ કર્યો. અને આત્મગતિ, પોતાની સ્વરૂપને એટલે કે મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવી. જો વિચાર. અને કર્દમ મુનિએ પણ જયારે વિવાહ કર્યા, એમણે તો પહેલા વિવાહની ના જ પાડી, મારે તો તપશ્ચર્યા જ કરી. પણ જયારે દેવહૂતિને લઈને સ્વયંભુ મનુ ગયા, ત્યારે એમણે કહ્યું કે પુત્ર થશે ને ત્યાં સુધી હું તારી સાથે રહીશ. પુત્ર થતાની સાથે જો શું કરીશ? હું વનમાં જઈને તપશ્ચર્યા કરીશ.
પહેલા 9 કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. પહેલા તો કશું નહીં, તપશ્ચર્યા જ કરતા રહ્યા. જો આ સમજ, તપશ્ચર્યા જ કરી એમને. દેવહૂતિ પણ ખૂબ મૂંગે મોડે એમની સેવા, વર્ષો સુધી એમની સેવા કરી અને સેવા કરતા હતા. પછી કરદમને પૂછ્યું તમારી ઈચ્છા શું છે? ત્યારે કહ્યું કે મને આ પુત્ર પુત્રીની ઈચ્છા છે. એમને 9 કન્યાઓ થઈ. 9 કન્યાને પણ વિવાહ કર્યા, પુત્ર થયો નતો, પણ એમને જવાની ઈચ્છા થઈ. કરદમ મુનિ એટલે જવું જ કરતા હતા. સમજવા, આપણે જવું નહીં કરીએ, આપણે બેઠા બેઠા એવું કરતા હોય. આ બેઠા, અમે શું છે આ બેઠા જશે. પછી ભાષા એવી છે, શું કરો આ બેઠા. ત્યારે કરદમ મુનિને એમણે યાદ દેવડાવ્યું કે તમે મને એવું કહ્યું હતું કે પુત્રના જન્મ પર્યંત તમે મારી સાથે રહેશો, અને જ્યાં પુત્ર થયો છોડી. ત્યારે દેવહૂતિએ કહ્યું પુત્ર, કે આ પુત્ર નથી, આ ભગવાન તારે ગર્ભમાંથી જન્મ ધારણ કર્યું છે અને આ ભગવાન જ તને જ્ઞાન આપશે. મારી હવે કોઈ જરૂર નથી, હું જાઉં છું. જા સમજ, છોડી જ દેવાનું. પકડે ને એટલે દુઃખી થવાના. જા સમજ, હાથમાં ધારો કે તમે કશું પકડી રાખો, કેટલો વખત પકડી રાખો, કેટલો વખત પકડી રાખો. મને કહો, તમારો હાથ તમને એમ કે પકડવામાં આનંદ નથી, પણ શું છે છોડવામાં જ આનંદ. અને તમે ઈચ્છો કે નહીં ઈચ્છો, કોઈ પણ વસ્તુ તમે પકડી હોય ને, તમે ઈચ્છો કે નહીં ઈચ્છો, 20-25 મિનિટ થાય એટલે શું થઈ જાય? છૂટી જાય. આ સમજ, ધારો તમને પૂછું, પરમ દિવસે કયા કપડા પહેર્યા હતા? પરમ દિવસે કયું ભોજન લીધું હતું? યાદ છે? તો મન પણ શું કરે? પકડે છે, છોડે છે. પણ અમે તો બધું પકડીને બેઠા. એમ કઈ છોડીએ કેમ? આ પરસેવો પાડીને ભેગું કરેલું માતા છોડવા તૈયાર જ નથી. આ ભાગવત એટલે પરમહંસ છે. આ અવધૂત ગ્રંથ છે, ત્યાગનો ગ્રંથ છે, વૈરાગ્યનો ગ્રંથ. જેટલી પણ કથા ચાલે એ ચાલે છે બરાબર છે, પદ્મ પુરાણ પ્રમાણે બરાબર. બાકી ભાગવતમાં, પૂર્ણ ભાગવતમાં પહેલા સ્કંદથી 12મા સ્કંદમાં ક્યાંય સપ્તાહની ચર્ચા નથી. ભગવાનના અવતારની ચર્ચા, ભગવાનની લીલાની ચર્ચા છે, ભગવાનના ભક્તોની ચર્ચા. આમ આ ભગવાન કરદમ મુનિ કહે છે દેવહૂતિ કે તું ચિંતા નહીં કરીશ, હું તારી સાથે નહીં રહીશ, પણ તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ સાક્ષાત ભગવાન એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ તારા ગર્ભથી રૂજન્ય ઉચેય આત્મા શમલમ ગુણ સંગ પંકમ અસ્મિન વિધુય કપિલસ્ય ગતિમ પ્રપેદે. આમ એ માતાજીને ઉપદેશ કર્યો અને એમના હૃદયમાં જે પણ કઈ શમલમ હતા એની નિવૃત્તિ કરી. ગુણ સંગ પંકમ, આ ગુણ સાથેનો જે સંગ કરીએ છે એ કેવું છે? પંક છે, કીચડ છે. ગુણ સાથેનો આપણો જે પણ કઈ સંગ છે બધો શું છે? આ કીચડ સમાન છે. ભલે પછી એ સાત્વિક હોય, આ સમજ. એટલે આત્મા જો નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે તો નિર્ગુણ આત્માની દ્રષ્ટિએ સત્વ પણ શું છે? કીચડ છે. અસમ આમ કે છે કે આ પ્રકારના ગુણની આસક્તિનો જે પણ કઈ કીચડ હતો વિધુ સર્વ એમને જ્ઞાનના ઉપદેશથી ધોઈ નાખ્યો અને એમને શું કર્યું? ગતિમ પ્રપેદે, અને ભગવાનની ગતિ એમને અપાવી. ત્યાર પછી અત્રેહ અપત્યમ અભિકાંક્ષત આહતુષ્ટ, ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા અને અત્રિ મુનિના પુત્ર સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા. જાસમત, જેમ જનકની દીકરી જાનકી કહેવાય એમ અત્રના પુત્ર આત્રેય કહેવાય. પણ એ આત્રેય તરીકે બહુ પ્રસિદ્ધ નથી. પણ ભગવાને જયારે આ પુત્ર સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું ત્યારે ભગવાને સ્વયં શું કહ્યું હતું? દત્તમયા અહમિતિ.
હું તમને મને પોતાને આપું છું. દત્તમય ભગવાન આપે ને તો બહુ માગીએ ને આપીએ ને કરતા શું ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થઈ ગયા. અત્રિ અને અંશુએ શું કહ્યું? દત્તામયમ અહમ, હું પોતે પોતાને આપું છું. દત્તમ, આ દત્ત એવું કીધું અને અત્રેયના એ પુત્ર હતા એટલે એમનું નામ પડી ગયું દત્તાત્રેય. બોલીએ ખરા દત્ત એવું કહેવામાં આવ્યું અને અત્રિ ઋષિના પુત્ર હતા એટલે આત્રેય થઈ ગયું. શું છે? દત્તાત્રેય. આ દત્તાત્રેય તરીકે પ્રગટ થયા. એટલું જ નહીં, યદ પાદ પંકજ પરાગ પવિત્ર દેહ યોગ પુરુમયી યદુદેહાદ્યઃ. અને દત્તાત્રેય પરમાત્મા કેવા હતા? જેમના ચરણ કમળના પરાગથી આપણું શરીર પણ પવિત્ર થઈ જાય. રાજા યદુ અને સહસ્રાર્જુન આદિને પણ યોગ અને ભોગ બંને પ્રદાન કરે. જાસુ ભોગ અને મોક્ષ પ્રદાન કરનાર આ દત્તાત્રેય ભગવાન છે. આપણે બધાને ખબર છે. દત્ત ભાવની આપણે બોલતા જોઈએ. એટલું જ નહીં, તપ્તમ તપો વિધિ લોક શિશુક્ષયામે. અને હે નારદજી, આ બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે નારદજી કે નારદજી, આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની ઈચ્છાથી મેં જ્યારે તપશ્ચર્યા કરી, ભગવાનના નાભી કમળમાંથી મારી ઉત્પત્તિ થઈ. મેં ચારે દિશામાં જોયું એટલે મારા ચાર મુખ થઈ ગયા. મને કોઈ દેખાયું નહીં, મને કંઈ સમજાયું નહીં. અને એટલા માટે હું શું કરું? મેં શું કર્યું? વળી પાછી એ પદ્મ ને જે નાડ જે છે એમાં હું જતો રહ્યો. બહાર જ્યારે આપણને અવ્યવસ્થા લાગે, બહાર જ્યારે આપણને કંઈ નહીં સમજાય તો વિક્ષિપ્ત થવાને બદલે શું કરવું જોઈએ? પોતાની અંદર પ્રવેશ. અને ત્યારે મને તપ આમ બે શબ્દ મને શ્રવણમાં આવ્યા અને મેં ત્યાં કહેવામાં આવ્યું 1000 દિવ્ય વર્ષ પર્યંત એમણે તપશ્ચર્યા કરી. એટલે બ્રહ્માજી કહે છે કે આ પ્રકારથી જ્યારે મેં વિવિધ લોકની ઉત્પત્તિની ઈચ્છાથી જ્યારે મેં તપશ્ચર્યા કરી હતી, આદૌ સનાત તપ સ્વતપસઃ ચતુઃસુનો અભૂત, ત્યારે મારે તપશ્ચર્યાના બળથી આ ચાર બટુકોની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. સનક, સનંદન, સનાતન અને સનક કુમારની ઉત્પત્તિ થઈ. એ આમ જો એટલે એનો શું થયું? આ પણ ભગવાન, આ ચાર મુનિ પણ કોણ છે? ભગવાનના અવતાર છે. અને એ કોણ છે? પ્રાકલ્પ સમૃત વિનષ્ટમ ઇહ આત્મતત્વમ સમ્યક જગાદ મુનયઃ યચ્ચ ચક્ષતામાત્મના. અને એ મુનિઓ કેવા હતા? એ સાત્વિક બુદ્ધિના હતા. એમને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. અહીંયા તો આ ખાલી અવતારની ચર્ચા. સનત કુમારના આ ચાર મુનિઓની ઉત્પત્તિ શાના માટે કરી? કે હું આ ચારને ઉત્પન્ન કરું અને આ ચાર પછી શું કરશે? આ વિસ્તાર કરશે. પણ ચારે ચારે કહી દીધું અમે તો બટુક જ રહેવાના, અમે તો શું છે આપણે દેશી ભાષા કહે અમે તો બાવા બનીને જ ફરવાનું જાશે. પણ આવું જ્યાં કહ્યું ને એટલે બ્રહ્માજીને પછી શું થયો? પેલો ક્રોધ આ. કેમ? હું તમારો પિતાજી છું, પરમપિતા બ્રહ્માજી છું, મારું સાંભળતા નથી. આ પહેલેથી જ આવ્યું એટલે આપણે દુઃખી નહીં થવાના છે. આ બધી પરંપરા આપણી જ છે. આ સમજ એટલે પેલા છોકરાઓ પિતાજીનું નહીં માને એ પહેલેથી જ આવ્યું. અને પિતાજીને ક્રોધ આવે એ શું છે? એ પહેલેથી જ ચાલતું આવ્યું. અને બ્રહ્માજીને ક્રોધ એવો આવ્યો કે એમની ભ્રુકુટીમાંથી પેલું નીલ વર્ણ ઉત્પન્ન થઈ અને રુદ્ર ઉત્પન્ન થયો. અને રુદ્ર નામ કેમ પાડ્યું? પેલો જોર જોરથી રડતો હતો અને જોર જોરથી રડતો હતો એનું નામ શું પડી ગયું? રુદ્ર. અહીંયા તો ખાલી અવતારની ગણતરી કરે છે ને, બધી વાર્તાઓ અહીંયા આવતી નથી, પછી બધી કથાઓ આવશે. આમ આ ચાર મુનિઓ ઉત્પન્ન થયા. ધર્મસ્ય દક્ષ દુહિતઃ યજનિષ્ઠ મૃત્ય નારાયણઃ નરઃ ઇતિ સ્વતપ પ્રભાવઃ.
અને આ ધર્મની પત્ની જે દક્ષ કન્યા હતી, એના ગર્ભથી નર અને નારાયણની ઉત્પત્તિ થઈ. અને નર નારાયણ કોણ છે? એમના તપસ્યાના પ્રભાવથી આ બધા આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિનું પણ જે સંચાલન છે એ તપશ્ચર્યાને કારણે. આપણે જઈએ ને બદ્રીનાથ, કેદારનાથ જઈએ તો ત્યાં કોના દર્શન થાય? નર અને નારાયણ પર્વત છે. હજી પણ ત્યાં શું કરી રહ્યા છે? તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે. એમને તપશ્ચર્યાથી આ સૃષ્ટિ ટકી રહી છે. એટલું જ નહીં, દ્રષ્ટવાત્મન ભગવત નિયમ અવલોપમ દેવ્યસ્તન અનંગ પૃથ્ના ઘટિતુમ ન શકે. પણ જ્યારે તપશ્ચર્યા કરતા હતા ત્યારે ઇન્દ્રએ કામદેવની આખી સેનાને ત્યાં મોકલી, પણ એમનો પ્રભાવ એવો હતો, એમની તપશ્ચર્યા એવી હતી, એમની સાત્વિકતા એવી હતી કે આ કામદેવની સેના પણ એમને ડગાવી શકી નહીં. કામમ દહંતિ કૃતિનો રોષ દ્રષ્ટયા રોષમ દહંતમ ઉતતેન દહ્યતિ અસખ્યમ. બહુ સુંદર ચર્ચા કરી કે છે કે આ કામ કેવો છે? કામમ દહંતિ કૃતિનઃ. શંકર ભગવાન સામે જ્યારે કામદેવ પહોંચી ગયો તો કામદેવને જોઈને શંકર ભગવાનના મનમાં ક્રોધ આવ્યો. અને ક્રોધથી એમણે શું કર્યું? રોષ દ્રષ્ટિ, ક્રોધ દ્રષ્ટિથી કામદેવને એમણે શું કર્યો? બાળી નાખ્યો. એટલે બ્રહ્માજી કહે છે કે ક્રોધથી કામદેવને તો બાળી નાખ્યો, પણ ક્રોધથી એમના હૃદય બળી ગયું. એને એ લોકો કઈ કરી શક્યા નહીં. જો વિચાર, કેમ? ક્રોધથી એમનું હૃદય શું થયું? રોશન દહંતમ ઉતતે ન દહંતિ અસખ્યમ. આમ ક્રોધ, પોતાના ક્રોધથી કામદેવને એમણે બાળી નાખ્યો, પણ એમના હૃદયને બાળનારા ક્રોધને એ બાળી શક્યા નહીં. સોયમ યદંતરમ અલમ પ્રવિશન બિભેતિ કામ કથન પુનરસ્ય મનશ્રેયતે. અને આ નર નારાયણ તો શું છે? આ ક્રોધ પણ, કામ અને ક્રોધ પણ નર નારાયણના હૃદયમાં પ્રવેશીને પ્રયત્ન તો કરો, પણ કોઈ પણ પ્રકારે એમના હૃદયને શું છે? વિક્ષિપ્ત કરી શક્યા જ નહીં. વિદ્ધ સપત્ની ઉદિત પત્રી અંતિરાગ્ન બાલઃ અપી. એટલું જ નહીં, હે નારદજી, 5 વર્ષના બાળક ધ્રુવ પોતાના પિતા ઉત્તાનપાદના ખોળામાં બેસવા ગયા. પિતાજીએ એનો તિરસ્કાર કરી દીધો અને અપર માએ પણ એનો તિરસ્કાર કર્યો. ત્યારે એની મા પાસે ગઈ. ઉત્તાનપાદની 2 પત્ની, સુરુચિ અને સુનીતિ. સુરુચિ એટલે જે રાગ દ્વેષને અધીન છે, સુનીતિ એટલે કે જે ધર્મને આધીન છે. સુનીતિને ત્યાં આ ધ્રુવનો જન્મ થયો. અને જ્યારે એ મા પાસે ગયો, માએ કોઈ પ્રકારનો ઝઘડો કર્યો નથી. જો એટલા માટે હંમેશા તમે દ્રૌપદી જુઓ, કુંતી જુઓ, સીતા માતા જુઓ, આ સુનીતિ જુઓ. ગમે એટલો અન્યાય થયો પણ કલહ નથી. 5 બાળકોને પાંડવોને લઈને કુંતી જ્યારે હસ્તિનાપુર, અનેક પ્રકારથી 5 પાંડવોને શું કરવામાં આવતા? હેરાન પરેશાન કરવામાં આવતા. યુધિષ્ઠિર શાંત સ્વભાવ, નકુલ સહદેવ પણ શાંત, પણ ભીમ અને અર્જુન ખરા આ ખોટું કરે ને એટલે એ લોકોનો પિત્તો જાય. એટલે સાંજ પડે એટલે મા પાસે આવીને કે, માં આજે આમ થયું, માં આજે, માં તું કેમ? તો કાલે જઈને આ બધાને અમે લોકો પાઠ ભણાવ્યા. આજની માં તો શું કે, કાલની રાહ કામ જોઈ. કોઈ પણ પ્રકાર રોજ રાત પડે કુંતી માનું આ જ કામ હતું. પેલા ભીમ અને અર્જુનને શું કરવાનું? પેલા શાંત પણ આગળ એટલે કહી કે કામદેવને બાળી નાખ્યો, પણ એ ક્રોધ જે આપણા હૃદયને બાળી રહ્યો છે, એ ક્રોધનું સમન નથી કરી શકતો.
એટલે એવું કહેવાય કે શંકર ભગવાને કામદેવને મારવા માટે ક્રોધ કરવો પડે. કૃષ્ણ ભગવાને રાસ લીલા વખતે કામદેવ ત્યાં પ્રગટ થયો, ભગવાને કંઈ જ કર્યું નથી. જો આ વિચાર રાસ લીલામાં કામદેવ બેભાન થઈ ગયું. આ બધું આવશે દસમ શ્લોક. કેમ કે નિત્ય શુદ્ધ પ્રેમ છે. ગોપી કહીએ, રાધા કહીએ, કૃષ્ણ કહીએ, એમનો જે પ્રેમ છે એ કેવો છે? નિર્મળ પ્રેમ છે. નિર્મળ જ પ્રેમ નહીં, બિન શરતી પ્રેમ. આપણે તો બધા પ્રેમમાં શરતો. છોકરાઓને આપણે આ શીખવીએ ના સમજ. જો તું લેસન કરી નાખે ને તને પોગો જોવા દો, જો તું લેસન કરી નાખે ને તને ચોકલેટ આપે. પણ બાળપણથી જ આપણે શું કરીએ? શરત જ કરતા કરીએ. જો વિચાર. પણ ગોપીનો જે પ્રેમ છે, રાધાનો જે પ્રેમ છે, કેવો? કોઈ શરત નહીં, કોઈ કન્ડિશન નહીં. જો વિચાર. આપણને નોન કન્ડિશનલ લવ કહેવાય અંગ્રેજી. કોઈ પણ પ્રકારના નીતિ નિયમ વગર, કોઈ પણ પ્રકારના શરત વિના આપણે પ્રેમ કરી શકીએ છીએ ખરા? શુદ્ધ પ્રેમ. અને જ્યાં નિર્મળ શુદ્ધ પ્રેમ હોય ત્યાં કામદેવનો પ્રવેશ થઈ શકે નહીં. જો આ સમજ. એટલે કામદેવ ત્યાં બેહોશ થઈ ગયો. આમ આપણે હૃદયમાં જે છે, બાળકોને આપણે શું શીખવીએ છીએ? બાળકોના મનમાં કેવા સંસ્કાર નાખીએ? શું નીતિએ ધ્રુવને શું કહી દીધું? હા બેટા, ભલે અન્યાય થઈ રહ્યો છે પણ ભગવાન આપણી સાથે જ છે. પણ કે માં ભગવાન ક્યાં છે? ભગવાન કેવી રીતે મળે? કે બેટા જંગલમાં જઈને તપશ્ચર્યા કરીએ તો પરમાત્મા પ્રગટ થાય. તો કે માં હું જંગલમાં જાઉં. આજે પેલો 25 વર્ષ નહીં આપણે એકલો નહીં મોકલીએ. આ સમજજો. અને તારા મિત્ર લેતો જજો. કોણ ખાઈ જવાનું? શું નીતિએ 5 વર્ષના બાળકને શું કર્યું? જંગલમાં મોકલ્યું. 6 મહિના એને તપશ્ચર્યા કરી. એને ડર તો ખરો. માને પૂછ્યું, માએ શું કહ્યું? બેટા ડર લાગે ને, ભગવાનનું નામ લેતો રહે, ભગવાન તારી સાથે જ છે. ગયો, સર્વનો ત્યાગ કરીને નીકળી પડ્યો. તો કોણ પ્રગટ? નારદજી પ્રગટ થયા. નારદજીએ મંત્ર આપ્યો, ઓમ નમો નારાયણ. જાવ બેટા, આ મંત્રનો જપ કરતો રહેજે, ભગવાન અવશ્ય નારાયણ, ભગવાન અવશ્ય તને દર્શન આપશે. 6 મહિનામાં શું થયું? એ દર્શન આપ્યા. આમ ધ્રુવ માટે પણ ભગવાને શું કર્યું? આ નારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા અને એને ધ્રુવ પદ આપ્યું. આ નારાયણનો અવતાર છે. આમ નારાયણ સ્વરૂપે ધ્રુવ માટે ભગવાન પ્રગટ થયા. અદાદ ધ્રુવ ગતિમ ગૃણતે પ્રસન્ન દિવ્ય સ્તુવંતે. એ નાનો બાળક હતો. ધ્રુવને ખબર ન પડી ભગવાને શું કરવાનું. એને કઈ કહેવું હતું પણ એની પાસે શબ્દો નતા. 5 વર્ષનો બાળક હતો, એની પાસે શબ્દો નતા. એ શબ્દના પ્રતીક સ્વરૂપ શંખ ભગવાને શું કર્યું? ધ્રુવના ગાલ પર લગાવ્યા અને પછી ધ્રુવે સ્તુતિ ભગવાનની કરી. ઋષિ મુનિઓએ ધ્રુવ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. આમ ધ્રુવે પણ શું કર્યું? ભગવાનની પણ યદ ઉપરી અધસ્થાત મુનય સ્તુવંતે. ઉપર નીચે ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરી, ભગવાનની સ્તુતિ એમણે કરી. ત્યાર પછી યદ્વેનમ ઉત્પથમ ગતમ દ્વિજવાક્ય વજ્ર વિપ્લુષ્ટ. આ વેન નામનો રાજા થઈ ગયો. એ કેવો હતો? ઉત્પથ ગતમ, કુમાર્ગી હતો, અધર્મનિષ્ઠ હતો. એટલું જ નહીં, બ્રાહ્મણોનું પણ અપમાન કરતો હતો અને બ્રાહ્મણોના વજ્ર સમાન વાક્યોથી એને શું કરવામાં આવ્યો? એને બાળી નાખવામાં આવ્યો. પૌરુષ ભગમ નિરયે પતંતમ. અને શું થયું? નિરયે પતંતમ, નરકની ગતિ એને પ્રાપ્ત થઈ. પણ જ્યારે આ વેન રહ્યો નહીં, પૃથ્વી પર કોઈ રાજા નતા. તો કે રાજા વગર તો આ રાજ્ય ચાલે કેમ?
અને ઋષિ મુનિએ શું કર્યું? એ નરકમાંથી એને પાછો લઈ આવ્યા. ત્રાત્વા અર્થિતા જગતી પુત્ર પદમ ચલેભે. અને ભગવાન ઋષિ મુનિએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને વેનના શરીરનું શું કરવામાં આવ્યું? મંથન કરવામાં આવ્યું. અને જ્યારે વેનના શરીરનું મંથન કર્યું ત્યારે ભગવાન પૃથુ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. અને આ પૃથ્વી પર શું કરવામાં? અનેક પ્રકારથી ઔષધિની ઉત્પત્તિ થઈ. દુગ્ધા વસુની વસુધા સકલાની. પૃથ્વીને ગાય બનાવીને એમને દોહન કર્યું, ઔષધિની ઉત્પત્તિ કરી અને આ પૃથ્વીને પાછી લીલીછમ કરી દીધી. અનેક પ્રકારથી ધર્મની સ્થાપના કરી. આમ આ પૃથુ રૂપે પણ ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો. નાભે અસૌ વૃષભ આસદે સુદેવી સુનુહુ. અને પછી સુદેવીના ગર્ભથી નાભી નામના રાજાને ત્યાં ભગવાન ઋષભદેવ તરીકે ભગવાન પ્રગટ થયા. અને આ ઋષભદેવનો જે અવતાર હતો કેવો છે? યૈચચાર સમદ્રુપ જડ યોગચર્ય. જડ યોગ દાસ કોઈ પ્રકારે પોતાના જ્ઞાનને એ પ્રગટ કરતા નતા. જડ રૂપે એ પોતાને પ્રગટ કરતા હતા અને સંપૂર્ણ લોકમાં એ ભ્રમણ કરતા રહેતા હતા. પણ એમની દ્રષ્ટિ કેવી હતી? સમદ્રુક યત પારમહંસ ઋષય પદમામનંતી. અને પરમહંસ ઔધિક કોટીનું જીવન જીવતા હતા. સ્વસ્થ પ્રશાંતકરણ. એમનું મન શાંત હતું, અવધૂત રૂપે રહેતા હતા. પરિમુક્ત સંઘ, કોઈ જગ્યાએ આસક્તિ કરતા નતા અને સ્વસ્થ રૂપે રહેતા હતા. આવા એ પરમહંસ વૃષભ રૂપે પણ ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો. સત્રે મમાસ ભગવાન હયશીરપાદ સાક્ષાત યજ્ઞ પુરુષ તપનીય વર્ણ. અને ત્યાર પછી ભગવાને યજ્ઞ પુરુષ સ્વરૂપે તપનીય વર્ણ તેજસ્વી સ્વરૂપે ભગવાને હયગ્રીવનું રૂપ ધારણ કર્યું. અને હયગ્રીવ પણ કેવા હતા? છંદોમય મખમય અખિલ દેવતાત્મા વાચ બભૂષતિ શ્વત અસ્ય નશ્યત. અને ભગવાન કેવા હતા? એ હયગ્રીવ સ્વરૂપે જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા એ સ્વયં વેદ સ્વરૂપ હતા. એમના શ્વાસમાંથી આ વેદની વાણી પ્રગટ થઈ. આ પ્રકારથી ભગવાન અનેક અવતાર ધારણ કરી રહ્યા છે. વત્સ્ય યુગાંત સમયે જ્યારે મન્વંતરનો અંત આવ્યો, ચાક્ષુષ મન્વંતરનો અંત આવ્યો, પ્રલયનો વખત થયો, ત્યારે આ પૃથ્વીને પૃથ્વી અને પૃથ્વી પર જેટલી પણ યોનિઓ છે એ સર્વની રક્ષા કરવા માટે ભગવાને શું કર્યું? આ મત્સ્ય અવતાર ધારણ કર્યો. નિખિલ જીવનિકાય કેત વિસંસિતા અનુભયે સલીલે મુખાન में आदाय तत्र विजहार वेद मार्गान. આમ આ પ્રલયના ભયંકર જળમાં પૃથ્વી ડૂબી રહી હતી. બધા પ્રકારના બીજનો પણ નાશ થઈ રહ્યો હતો. ત્યારે નાવ સ્વરૂપે ત્યાં નાવ પ્રગટ થઈ. એ નાવમાં બધી વસ્તુ રાખીને પોતાના શિંગડામાં એ મત્સ્ય અવતારે શું કર્યું? એ નાવને બાંધી દીધી. અને આ પ્રલયના જળમાં શું કરતા રહ્યા? વિજહાર, ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરતા રહ્યા. જ્યાં સુધી પ્રલયનું જળ શાંત નહીં થયું ત્યાં સુધી એ શું કરતા રહ્યા? આ મત્સ્ય રૂપે નૌકામાં સર્વની રક્ષા કરતા રહ્યા. આ ભગવાન અનેક અવતારો છે. આગળ આપણે આવતીકાલે અવતારો આગળ જોઈશું. બહુ સુંદર ભગવાનના અવતારો. સંક્ષેપમાં આ 24 અવતારો આપણને દર્શાવે છે. આવતીકાલથી આપણો વર્ગ 6:15 વાગે. આપણે મંગલાચરણનું કરીએ છીએ ને 10 મિનિટ જાય, બરાબર? 6:15 વાગે આપણે શરૂ કરી દઈશું. 6:15 થી 6:30, બરાબર? આવતીકાલે અધિક માસની એકાદશી. અહીંયા નિયમથી ગીતા પારાયણ થાય જ છે. 7 થી 8 આપણે દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્ર માનસ ઉલ્લાસ ભણીએ જ છે. પહેલો માનસ ઉલ્લાસ પૂરો થયો, આવતીકાલથી બીજો શરૂ કરીશું. 7 થી 8 આપણો વર્ગ છે. 8:30 વાગ્યાથી સંપૂર્ણ ગીતાનું પારાયણ કાલે થશે એકાદશી નિમિત્તે. જેમને પણ સમય હોય એ કાલે ગીતા પારાયણમાં પણ આવીશું. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ
न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते